पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य खिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामां किल
चित्तवृत्तिः प्रत्यादिकं मोहवशात् वोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोर्प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेषा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभव्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रभोर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री आगरी मराठा विकास महामंडल द्वारा आयोजित गोईमा गामમાં આ સુપ્રતિષ્ઠિત કથા એના આજના બીજા દિવસે મારી વ્યાસપીઠ આપ સૌનું સ્વાગત કરી રહી છે। વિરાજેલા તમામ શ્રોતાઓને અને જ્યાં જ્યાં પણ આ કથા જોવાઈ રહી છે, જેને સંભળાઈ રહી છે, એમને આપણા મંદિરના પૂજારી શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ અને આચાર્યવર અન્ય સૌને વ્યાસપીઠ પરથી મારા પ્રણામ વંદન। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। ગઈકાલની કથામાં આપણે સૌ ભગવાન વ્યાસ દ્વારા રચિત શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યની ચર્ચા કરી। મેં ગઈકાલે પણ કીધું, આજે પાછો એકવાર કહી દઉં, મહાત્મ્ય એટલે મહિમા, મહિમા એટલે પરિચય। જેની સાથે પ્રેમ કરવો છે ને એનો પરિચય બહુ જરૂરી છે। આપણે એક વસ્તુ બહુ એમ માનીએ છીએ કે ઈશ્વર આપણા કામ કરી જાય એટલે આપણે ભગવાનને ભજવા જોઈએ। ના, ઈશ્વર કામ કરવાના જ છે આપણા, કારણ કે આપણને આ ધરા પર જન્મ આપ્યો છે પરમાત્માએ। હા, અને ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં શ્રીમદ ભગવત ગીતામાં એક શબ્દ વાપરી ગયા, અનન્યાશ્ચિંતયન્તો મા યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યામ વિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ। ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ કહી દીધું અર્જુનને, અર્જુન, જે વ્યક્તિ મારામાં અનન્ય શ્રદ્ધા રાખે, અનન્ય શ્રદ્ધા, અનન્ય શ્રદ્ધાનો અર્થ છે કે એની શ્રદ્ધા ડગે નહીં। મેરુ ડગે પણ મન નો ડગે છે। કદાચ પર્વત હલી જાય, કદાચ સમુદ્ર સુકાઈ જાય, કદાચ આ ધરતી ઉપર જાય અને આસમાન નીચે આવે, આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, પણ જેની શ્રદ્ધા અનન્ય ભગવાનમાં ચોંટેલી છે, કૃષ્ણ કહે છે એને ભજનની અને ભોજનની વ્યવસ્થા એને નથી કરવાની, પછી એની જવાબદારી મારી થઈ જાય છે। પર્યુપાસતે તેષામ, તેષામ એટલે એને, નિત્યામ, પાછું એક બે દિવસ નહીં, જીવનભર, વિયુક્તાના, નિત્યાભિયુક્તાના યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, હું એનું વહન કરું છું। આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનથી ગભરાઈએ છીએ। હા, આપણે આમ નહીં કરીએ તો ભગવાન આપણને ક્રોધ કરશે આપણા પર, અને આપણે આમ નહીં કરીએ તો ભગવાન આપણને, ભગવાન તો કરુણાનો અવતાર છે સાહેબ, કરુણાનો રૂપ છે। કોઈ પણ ઈશ્વર, એને એક બિરુદ તમારે આપી જ દેવાનું। ઈશ્વર કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? બોલે ભગવાન કરુણાનો અવતાર છે, કારુણ્ય મૂર્તિ છે। તમે અત્યારે એક શ્લોક બોલ્યા, આરતી ગાયા પછી કયો શ્લોક બોલ્યા?
કયો શ્લોક બોલ્યા? હમણાં આરતી પૂરી થઈને કપૂર સળગાવ્યું તો કયો શ્લોક બોલ્યા? કર્પૂર ગૌરમ બોલ્યા? ચાલો બોલો તો એક વાર. તમે ચોપડી મૂકી આવ્યા ઘરે? હે, સરસ. કાલ આજ મારે શું આપવું? મારે તો એ ચોપડીઓમાં મારે શ્રીમદ ભાગવતજીના શ્લોકો તમારી પાસે ગવડાવવાના છે. મૂકી આવ્યા? કોણ કોણ લાવ્યું છે એ કયો? 3-4 જણા છે અને જિજ્ઞેશભાઈ લાવ્યો છે. અપાયેલ છે પાછું? છેલ્લી વાર અપાયેલ છે. હા, આપો જેટલાને પહોંચે એટલે કાલ તમે લેતા આવજો. પછી તમારે જ રાખવાની છે. પણ તમે હવે રોજ ભૂલી આવો ને હું રોજ ક્યાંથી આપું? હા, એટલે આપો. બે 3 જણા આવી જાઓ, છોકરાઓ આવી જાઓ. જરા એકલો વિચારો ગરમીમાં. આવી છે હજી રહેવા દે. જેટલી પહોંચે એટલી કાલ પાછા લેતા આવજો. અત્યારે 2 જણા ઓલા ભણતા ત્યારે એકમાંથી 2 વાંચતા ને એમ વાંચી ગયો. ચાલો મારી સાથે. અત્યારે ચોપડી નથી ખોલવાની, હું ચોપડી કહું ત્યારે ખોલવાની છે. હમણાં તો તમને આવડે છે શ્લોક, એ શ્લોક જ આપણે બોલવાનો છે. કયો શ્લોક બોલવાનો છે આપણે? કર્પૂર ગૌરમ. આવડે છે ને આ શ્લોક? ચાલો બોલો. કર્પૂર. એક તમે કેમ ધીમે ધીમે બોલો છો? ભાઈઓમાં અવાજ જ નથી આવતો. હા, ગાઓ ને, ગાઓ મારી સાથે ગાઓ. મારે છે ને, જો મારે આ વખતે મારી જ્યારે વાત થઈ ને જિજ્ઞેશભાઈ ને અમારા ગાંડુભાઈ ને અમારા રાજેશભાઈ બધા મળવા આવ્યા હતા ને કથા મને કે ભાઈ આપણે ગોઈમામાં કથા કરવાની છે. જ્યારે કહેવા આવ્યા ત્યારે જ મેં કીધું કે આપણે એવા આનંદથી કથા કરશું ને એવી શુદ્ધ મારે ભાગવતની કથા સંભળાવવી છે. હા, કઈ મારે તમને રાસ ગરબા રમાડીને મોકલી નથી દેવાનું. હા, અહીંયા બે કલાક રાસ ગરબા રમાડીને નથી મોકલવાના. મેં ગઈકાલે કીધું તું, આજે પાછો એકવાર કહી દઉં. તમે વ્યાસપીઠને 3 કલાક આપશો તો એની સામે વ્યાસપીઠની ફરજ છે કે એ 3 કલાક પાછા તમને આપે. ફરજ છે. એટલે ગાવાનું આવે ત્યારે ગાઓ, જોરથી ગાઓ. તમે લગ્નમાં જાઓ ત્યારે આમ ગાઓ છો? હા, ત્યારે તો કોઈનો વારો નથી આવવા દેતા છે. હે, ગાઓ ગાઓ. ચલો. કર્પૂર સંસાર સાધુ. ભાઈ ગાજો બાપા. હા, સદા હવે આમાં એક શબ્દ છે, તમે જુઓ. ભગવાન શંકર, આ શ્લોક કોનો છે? ભગવાન પ્રાણેશ્વર મહાદેવનો શ્લોક છે. હા, આનો અર્થ થાય કે કર્પૂર જેવા ઉજળા તનવાળા. કર્પૂર કેવું હોય? સફેદ. તો ભગવાન શંકરનો રંગ કેવો છે? સફેદ. કર્પૂર ગૌરમ, ગૌર શરીર છે. અને બીજો શબ્દ શું છે? હા, બીજો શબ્દ શું છે? કરુણા. કરુણાવતારમ, કરુણાનો અવતાર છે. કોઈ પણ પરમાત્મા કરુણા જ્યાં સુધી ધારણ ન કરે અથવા તો એનામાં કરુણા ભાવ ન હોય ત્યાં સુધી એને ઈશ્વર કહેવાય જ નહીં. હા, હાલો હાલો, ભગવાન રામ માટે એક શ્લોક છે. લ્યો. લોકાભિરામમ. આ તમે ગાઓ. આ ભગવાન રામનો શ્લોક છે. હવે શું લખ્યું? કારુણ્ય રૂપમ કરુણા
શ્રી રામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે. જો ભગવાન શંકર કોણ છે? બોલે કરુણાનો અવતાર છે. ભગવાન રામ કોણ છે? બોલે કારુણ્ય રૂપમ કરુણાકરંતમ. હા, ઈશ્વર સર્વદા કરુણામય છે. એ આપણને સજા આપવા માટે એ બધી કર્મના બંધનમાં બધું આવે કે આ કર્મ કર્યું એટલે આ સજા મળી ને આ કર્મ કર્યું. કોઈનું ખરાબ ન કરો ને સાહેબ, કોઈનું પણ મનથી, બુદ્ધિથી, ચિત્તથી, અહંકારથી, ક્રિયાથી, વાણીથી કોઈનું ખરાબ ન કરો તો એ માણસનું કોઈ દિવસ ખરાબ નહીં થાય. નહીં થાય. આ તો પડઘા પડતી દિવાલ છે મારા પ્રભુ, પડઘા પડતી દિવાલ છે. જે તમારે જે સાંભળવું હોય ને એ બોલો. પડઘા પડતી દિવાલ હોય અને પછી તમે એની સામે જાઓ ને રામ બોલો તો તમને શું સંભળાય સામે? રામ સંભળાય ને. અને તમારે ગાળ સાંભળવી હોય તો તમારે શું બોલવું પડે? જે બોલશો એ સંભળાશે. કર્મ એક એવી વસ્તુ છે, જેવું કરશો એવું ભરશો. એમાં કોઈ નહીં આવે. તમે એમ કહેશો કે સાહેબ કર્મ હું કરું ને મારા બીજા કોઈ ભોગવી લે, સંભવ જ નથી. જેને કર્યું એને જ ભોગ્યું. કર્મ કરતા પહેલા એટલા માટે આપણે ત્યાં ગવાય કર્મનો સંગાથી. આ જગતમાં કર્મનો સંગાથી આપણું કોણ છે? કરતા પહેલા માણસ બહુ વિચાર કરે. આ કથા આવી છે ને આ 7 દિવસમાં, આ 7 દિવસમાં મને એટલું જ જોઈએ, આજનું લેસન એટલું કે માણસ કંઈ પણ કરે ને એ પહેલા વિચારે કે આ મારે ભોગવવું પડે તો મારી શું દશા થાય. પ્રભુના પથ પર ચાલવા માટે કર્મની જરૂર નથી. પ્રભુના પથ પર ચાલવા માટે કોઈ વસ્તુ નહીં. અરે હું તો ત્યાં સુધી કહું મારા વાલા, કદાચ કોઈ કર્મ આમ તેમ થઈ પણ ગયું હોય ને જીવનમાં, આપણે માણસ છીએ સાહેબ, ક્યારેક થઈ જાય આપણાથી કોઈ કર્મ. માણસ છીએ. સંસાર ચલાવવા માટે, પોતાના પરિવારને ચલાવવા માટે વખતે ક્યારેક કોઈ કર્મ થઈ પણ ગયું હોય તો વિશુદ્ધ હૃદયે પરમાત્મા પાસે જઈ અને એની ક્ષમા માંગી લે. કારણ શું છે? પરમાત્માનો સ્વભાવ છે કરુણા કરવી. એમ કે તું મારા ભરોસે આવ્યો છે. એટલા માટે ભગવાન શંકર, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, કોઈ પણ નો સ્વભાવ શું છે? કરુણા કરવી. કારુણ્ય રૂપમ અનન્યાશ્ચિંતયંતો મામ યે જના પરયુ. જે સાહેબ પ્રભુ સાથે પરણી જાય એની જાહો જલાલી કેવી હોય? કેવી હોય રાજેશભાઈ? ગરીબ ઘરની દીકરી હોય, બહુ ગરીબ ઘરની દીકરી હોય અને એનું લગ્ન, જરા બહેનો ધ્યાન આપજો, ગરીબ ઘરની દીકરી હોય ને એનું લગ્ન કોઈ કરોડપતિ સાથે થઈ જાય, અબજોપતિ સાથે કોઈ કારણથી થઈ જાય, તો પછી એ દીકરીનો ઠાઠ બદલાઈ જાય કે નહીં? કે ન બદલાય? એના શરીર પર ઘરેણા આવી જાય, એની સાડીઓ બદલાઈ જાય, એનું રહેન સહેન, એની બોલ ચાલ બધું બદલાઈ જાય કે નહીં? કે ન બદલાય? ભલે ગરીબ ઘરની દીકરી છે પણ એક પરણી છે, એક બહુ શ્રીમંત સાથે, બહુ પૈસા વાળા સાથે પરણી છે, તો એની ચાલ ઢાલ બધું બદલાઈ જાય સાહેબ. તો ગરીબ ઘરની દીકરી જો મામૂલી શ્રીમંત સાથે પરણે અને જો એની ચાલ ઢાલ બદલાઈ જાય તો સંતો તો પરમાત્મા સાથે પરણ્યા છે સાહેબ. એની ચાલ ઢાલ ન બદલાય તો કોની સાથે બદલાય? કારણ કે એનો અનન્ય ભાવ છે પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. ભગવાન કૃષ્ણ કહી ગયા, જાણ્યા વગર પરિચય નહીં થાય અને પરિચય વગર પ્રતીતિ, એટલે કે પ્રતીતિ વગર પરિચય નહીં થાય. અને પરિચય વગરનો પ્રેમ એ સર્વદા ભટકાવે. જો તમને મારો પરિચય નથી અને મને તમારો પરિચય નથી તો આપણા વચ્ચે પ્રેમ કેમ થાય? અને જો કર્યો તો તમને ને મને બેયને ભટકાવે.
એક વૈદિક સૂત્ર કહી દઉં, યાદ રાખવા જેવું છે, એટલે આ ચર્ચા નીકળી છે એટલે કહી દઉં. વૈદિક સૂત્ર છે, તમને મારી બીક લાગે અને મને તમારી બીક લાગે તો એનો મતલબ મારો અને તમારો વ્યવહાર અશુદ્ધ છે, ચોખ્ખો નથી. યતો યતઃ સમીહસે તતો નો અભયં કુરુઃ. વેદનું સૂત્ર છે. મને તમારી બીક લાગે અને તમને મારી બીક લાગે. જો ભય આવે, પતિને પત્નીની બીક લાગે અને પત્નીને પતિની બીક લાગે, સાસુને વહુની બીક લાગે અને વહુને સાસુની બીક લાગે, ગુરુને શિષ્યની બીક લાગે અને શિષ્યને ગુરુની બીક લાગે, તો સમજવાનું બંને વચ્ચેનો વ્યવહાર પવિત્ર નથી, અશુદ્ધ છે. તો જ બીક લાગે. બાકી તો જ્યાં શુદ્ધતા છે, જ્યાં સર્વદા પ્રેમ છે, જ્યાં પ્રેમ હોય ને ત્યાં ભય નહીં હોય સાહેબ. પ્રેમ હોય ને ભાવ હોય, સમર્પણની લાગણી હોય, છોડી દેવાની વૃત્તિ હોય. જ્યાં પ્રેમ કરતા હોય ને ત્યાં પકડી નહીં રાખો. તમે જોજો, હા, પ્રેમ કરતા હો ને ત્યાં તમે જીદ નહીં કરો, કારણ કે સર્વદા પ્રેમનો એક સ્વભાવ રહ્યો છે. પ્રેમ જ્યાં હોય ત્યાં સમર્પણ હોય, છોડી દેવાની વૃત્તિ હોય. હા, અને એ પરિચય આપણે ગઈકાલે શ્રીમદ ભાગવતજીનો મહાત્મય જાને બિનુ નહીં હોહી પરતીતિ, અને બિનુ પરતીતિ હોહી નહીં પ્રીતિ. પ્રીતિ એટલે પ્રેમ. એ મહાત્મયનો આપણે ગઈકાલે આશ્રય કર્યો. આઈએ આજથી એટલે કે શ્રીમદ ભાગવતજીનો આરંભ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતજી 12 સ્કંદમાં વહેંચાયેલા છે. 12 ખંડ છે શ્રીમદ ભાગવતજીના. અલગ અલગ કથાના અલગ અલગ ખંડ અથવા તો અલગ અલગ લક્ષણો છે શ્રીમદ ભાગવતજીના. એવા 10 લક્ષણો અને 12 સ્કંદમાં વહેંચાયેલો આ ગ્રંથ છે. 335 ટોટલ અધ્યાય છે આ ગ્રંથ. 18,000 શ્લોક છે આ ગ્રંથના અને 95 કરોડ 75 લાખ જેટલા અક્ષરો છે આ ગ્રંથના. મારા પિતાજી અક્ષર એમ કે આ 95 કરોડ અક્ષર છે ને, 75 લાખ અક્ષરોનો આ ગ્રંથ છે સાહેબ. આ એક એક અક્ષરમાં રાધા કૃષ્ણ વિહાર કરે છે. એક એક અક્ષર આ ગ્રંથમાં. એનો પહેલો સ્કંદ, પહેલો અધ્યાય અને પહેલો શ્લોક. તમને જે ચોપડી આપી છે ને એમાં એ શ્લોકો. શ્રીમદ ભાગવતજીનું મંગલાચરણ છે. જરા એ પહેલું કેટલામું પાનું છે ભાઈ? હા, 4 નંબરનું પાનું તમે જુઓ એટલે તમને મળી જશે. શ્રીમદ ભાગવતજીનું મંગલાચરણ મળી ગયું. આઈએ એમાં પહેલો શ્લોક છે, એનો આપણે પાઠ કરીએ, પછી બીજા શ્લોકનો પાઠ કરીએ અને પછી ત્રીજો શ્લોક. 3 શ્લોક મંગલાચરણના શબ્દ છે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરત. મળી ગયો? મળી ગયો ને શ્લોક? આઈએ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરત શ્ચાર્થેષ્વભીગ્ય સ્વરા તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે મુહ્યન્તિ યત સૂરય તેજો વારિ મૃદાં જથા વિનિમયો યત્ર સ્ત્રીસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી અને મારા ગ્રંથનો આરંભ કરું છું. ભગવાન વ્યાસ લખે છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું જે કારણ છે, જેના દ્વારા આ સંસાર બન્યો છે, જેના દ્વારા આ સંસારની સાર સંભાળ લેવાય છે અને જેના દ્વારા અંતમાં આ સંસારનો વિલય થશે,
એવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી અને મારા આ ગ્રંથનો આરંભ કરું છું. જો શ્રીમદ ભાગવતના આરંભમાં જરા નવાઈ લાગે, અનુભાઈ આ ગ્રંથ છે ને આ ભગવાન કૃષ્ણ માટે લખાયેલો ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથના નાયક અધિનાયક બધા ભગવાન કૃષ્ણ છે. પણ છતાં આરંભમાં જ્યારે ધ્યાન કરવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે ભગવાન વ્યાસે એમ લખ્યું, સત્યમ પરમ ધીમહિ. લખવું હોય તો એમ લખી શકતા હતા ને, કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ, નામનો ઉલ્લેખ ન કર્યો. લખવું હોય તો એમ પણ લખી શકતા હતા રામમ પરમ ધીમહિ, કારણ કે આમાં ભગવાન રામની પણ કથા છે. એમના પણ નામનો ઉલ્લેખ ન કર્યો. લખવું હોય તો એમ પણ લખી શકતા હતા શિવમ પરમ ધીમહિ. કોઈના નામનો ઉલ્લેખ ન કર્યો અને ધ્યાન કરવાની ઈચ્છા થઈ તો લખી દીધું સત્યમ પરમ ધીમહિ. કોઈએ ભગવાન વ્યાસને પૂછ્યું, બાબા આમ કેમ? બોલે એક કારણ છે. શું? બોલે મને ભય લાગે છે. અરે બાબા તમને ભય લાગે? બોલે હા મને ભય લાગે છે. શેનો? બોલે કોઈના નામનો ઉલ્લેખ કરીશ ને તો મારો આ ગ્રંથ છે ને સંકુચિત વિચારધારામાં ફસાઈ જશે. કોઈના નામનો ઉલ્લેખ કરીશ ને તો પછી એનો અધિકાર સિદ્ધ થઈ જશે. રામમ પરમ ધીમહિ લખે તો રામ ભક્તો એમ સમજી લે કે આના પર માત્ર અમારો જ અધિકાર છે. કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ લખે તો કૃષ્ણ ભક્તો એમ સમજી લે કે આના પર માત્ર ને માત્ર અમારો જ અધિકાર છે. ભગવાન શંકરનું નામ લખે તો ભગવાન શંકરના ભક્તો એમ સમજી લેશે કે આના પર માત્ર ને માત્ર કોઈનો અધિકાર સિદ્ધ ન થાય. અને આ ગ્રંથ ઘર ઘર સુધી પહોંચે. અરે ઘર ઘરની ક્યાં વાત કરો, ઘટ ઘટ સુધી પહોંચે એટલા માટે લખ્યું સત્યમ પરમ ધીમહિ. હા, સાંપ્રદાયિક વિચાર આપણા અત્યારે આપણામાં કેટલી બધી સાંપ્રદાયિક વિચારધારા છે. જોયું તો ખરું, કેટલી બધી સાંપ્રદાયિક વિચારધારા. આના મંદિરે અમે ન જઈએ ને ઓલાના મંદિરે અમે ન જઈએ ને આવું બધું કેટલું ચાલુ થઈ ગયું. આ તમારા ભગવાન ને અમારા ભગવાન, આ અમારું બનાવેલું મંદિર ને આ તમારું બનાવેલું મંદિર. મને તો એક નવાઈ લાગી ગોળીમાં, તમે કહેતા હો તો કહું, આ જ ગામમાં મને એક નવાઈ લાગી. હા કહું, કઠણ છે કહી દઉં, જરા કઠણ છે કહી દઉં, ન કહું? જીતુભાઈ ના પાડે છે. હું કહી દઉં, કઈ બીવા જેવું નથી બાપા. ગામ એટલું નાનું ને મંદિરો કેમ આટલા બધા? નહીં. મંદિર તો ગામમાં એક જ હોવું જોઈએ, આખું ગામ ત્યાં જવું જોઈએ. હા, મારી વ્યાસપીઠ છે સાહેબ. તમને વાત કદાચ ન ગમે તો અહીંયા ખંખેરતા જજો. હું શું કામ કોઈની પર મારા વિચારોને પરાણે થોપું? પહેલાના જમાનામાં તમે જુઓ સાહેબ કે ગામમાં એક રામજી મંદિર ગામની અંદર હોય અને હનુમાનજીનું કા ભગવાન શંકરનું મંદિર ગામની બહાર હોય. થઈ ગયું પૂરું. અને એ રામજી મંદિર હોય ને, રામજી મંદિરમાં બધા જ દેવતા હોય, પછી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ હોય, બધા એક જ સ્થાને ભેગા થાય તો આસ્થા બને, તો સંગઠન બને. પહેલા શું થતું ખબર? ઝઘડા થતા ગામમાં. પહેલા રાજેશભાઈ ઝઘડા કેવા થતા ખબર? તારા નળનું પાણી મારા ફળિયામાં શું કામ આવ્યું? આમાંથી ઝઘડો થાય. પહેલા બે બહેનો બાંધે, પછી આરામથી જે મૂછ મરડીને હૂતો હોય એને બેન જઈને જગાડે કે ઓલી મને હેરાન કરે છે, અને ઓલી પાછા એના પતિ પાસે જાય, ઓલી મને હેરાન કરે છે. ચરણ ચાપી મૂછ મરડી જગાડે, બે આવે. હવે સ્ત્રીનો ઝઘડો ગયો, પુરુષ આવે અને એ બે ઝઘડે, અને એવા ઝઘડે કે આમ આપણને એમ લાગે કે આગળ બે ચોડી દે એક બીજાને.
ઝઘડો થાય ને પછી એ મારા ઘરે નહીં આવવાનું, મારા ઘરે નહીં આવું, આવું થઈ જાય. ગામમાં લોકોને ખબર પડે કે આ બેના વચ્ચે આજે ઝઘડો થયો છે, એટલે શું થાય ખબર? સાંજે મંદિરે બધા સાંજે આરતી માટે ભેગા થાય ને એટલે 5 જણા ઓલા ભાઈને કહે કે તમારે સવારે ઝઘડો થયો તો? બોલે હા. શું કામ? બોલે આમ થયું આમ થયું, બધું બોલી નાખે. અને પછી 5 જણા ગામના એમ કે ભાઈ એક ગામમાં એક ફળિયામાં એક શેરીમાં રહીને ઝઘડાય, હાલો બે એકબીજાને રામ રામ મળી લો. એટલે હા, સાંજે ઝાલર વાગે મંદિરની અને ગમે એટલો મોટો ઝઘડો હોય સમાધાન થઈ જતું. કારણ શું? મંદિર આપણું એક હતું એટલે. હવે આપણા મંદિર જ અલગ થઈ ગયા. આપણને ભેગા કોણ કરે છે? કોણ કરે આપણને ભેગા? આ ઓલાનો ભગત ઈ ત્યાં જાય, આ ઓલાનો ભગત ઈ ત્યાં જાય. અમે તમારા મંદિરે ન આવીએ, તમે અમારા. અરે અમારા એક ગામમાં તો એવું થયું હતું કે ગામનું નામ નહીં આપું, અમારે એક ગામમાં એવું થયું હતું કે એક મંદિર બનવાનું હતું તો બીજા મંદિર વાળાએ ખાલી 11,000 રૂપિયા લખાવ્યા. ત્રીજું મંદિર બનવાનું હતું તો પછી બીજા ગામ વાળા એમ કે તમે કેટલા લખાવ્યા હતા? કે 11. તો કે આપડા 11 જ લખો, વ્યવહારી વ્યવહાર લે, મંદિરમાં વ્યવહાર નહીં સાહેબ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સૌને પોતાના ભગવાનને માનવાની છૂટ છે. આપણા અધ્યાત્મએ કોઈને બાંધી નથી રાખ્યા. જરા ધ્યાન આપજો કથામાં બાપુ. આપણા અધ્યાત્મએ, આપણા ધર્મએ કોઈને એમ નથી બાંધી રાખ્યા કે તમારે કૃષ્ણને જ ભજવાના, તમારે રામને જ ભજવાના, તમારે ભગવાન શંકરને જ ભજવાના. કોઈને બાંધી નથી રાખ્યા. પણ એ બધા એક છે, એ બધા જ સત્ય છે. એ પણ પાછું આપણે ભૂલવાનું નથી. અન્યત્ર ધર્મની સામે કટ્ટર થવાની જરૂર છે. અન્યત્ર ધર્મની વિચારધારાઓ છે, વિચિત્ર વિચારધારાઓ છે, એની સામે કટ્ટર થવાની જરૂર છે. પણ પોતાના ધર્મ માટે પાછું ટટ્ટાર થવાની જરૂર છે. ઉભા થવાની જરૂર છે. ગણપતિ વિસર્જનના દિવસે જે ઓહો જે ભીડ હોય બાપુ, આપણે એમ કહીએ કે ઓહો આ કેટલા બધા એ ધાર્મિક છે. પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે, જે 7-10 દિવસથી આપણા ઘરે મહેમાન બનીને પરમાત્મા ભગવાન ગણપતિ, જેની આપણે આરતી ઉતારી, જેને આપણે રોજ પરમાત્માને એવી પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન તમે તો 10 દિવસમાં જતા રહેશો, પણ અમારા ઘરમાં જીવનભર મંગળ રહે એવી કામના આપણે કરી. અને જ્યારે એને વિસર્જન કરવા જઈએ ત્યારે દશા શું કરીએ છીએ? શું આપણે ધાર્મિક છીએ? શું આપણા પરમાત્મા આ તો ઠીક છે, ગણપતિ ભગવાન મૂર્તિમાંથી નીકળતા નથી. નકર બે તું શું આવ્યો મને વિસર્જન કરે? ગણપતિનું વિસર્જન છે જ નહીં સાહેબ. ગણપતિની જે પાર્થિવ પ્રતિમા છે એનું વિસર્જન છે. ગણપતિનું વિસર્જન કોણ? જે આદિ અનાદિ છે એનું વિસર્જન કોણ કરી શકે? કોણ કરી શકે? હું જાઉં મારા ઘરે વર્ષોથી ગણપતિ ભગવાન ભાદરવા મહિનામાં બિરાજે. અમારા ભાગવત કથાકારોને તો આજ્ઞા છે કે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરવી હોય તો એને ગણપતિનું પૂજન કરવું જોઈએ. કારણ કે આના લખનાર ગણપતિ છે. વ્યાસજી બોલતા ગયા, લખતું પણ ગયું ભગવાન ગણપતિ લખતા ગયા. એટલે અમારા ભાગવત કથાકારો માટે તો આજ્ઞા છે કે ગણપતિનું પૂજન થવું જોઈએ. મારા ઘરે થાય, હું પણ વિસર્જન કરવા જાઉં મૂર્તિનું. હું એકાંત ગોતું, એકાંત અને પ્રેમથી. એક વાર તો હું વિસર્જન કરવા ગયો તો હું પડ્યો. એટલું લીલ જામેલી બધી પથ્થર પર ને હું ગણપતિ ભગવાન ને ઉપર લઈને હું લપસ્યો. ગણપતિ ભગવાને પડ્યા ને હું પડ્યો.
થાય, મૂર્તિ છે સાહેબ, મૂર્તિ છે, પણ સત્યમ પરમ સત્ય છે. બસ ભગવાનના નામે ઝઘડવાનું બંધ કરવું જોઈએ. આ તમારો ભગવાન, આ અમારો ભગવાન. સાહેબ કોઈ વ્યક્તિ આવીને તમને એમ કહે ને કે આ તમારો ભગવાન ને આ અમારો ભગવાન, તો એનો મતલબ કે એ માણસ બધું જાણતો હશે, ભગવાનને નથી જાણતો. કારણ કે આ જગતમાં ભગવાન તો એક જ છે, એક જ છે જે સત્ય છે. પછી તમે એને રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, જે કેવું કહો, ભગવાન શંકર કહો, માતાજી કહો, જે કેવું કહો, મૂળ એક છે બધું. બસ વેદમાં એક સૂત્ર છે, એકમ સદ્વિપ્રાહ બહુધા વદન્તિ. એકમ સદ્વિપ્રાહ, એકમ સદ્વિપ્રાહ બહુધા વદન્તિ. એકમ સદ્વિપ્રાહ બહુધા વદન્તિ. ચાલો મારી સાથે આ સૂત્ર ગાઓ તો. ચાલો તો બધા બોલજો. હા, બધા બોલો. એટલું જ નહીં, યાદ રાખવા જેવું સૂત્ર છે, વેદનું સૂત્ર છે. આપણા ભારતની પાર્લિયામેન્ટ જે અત્યારે નવી બની ને પાર્લિયામેન્ટ, એ નહીં, જૂની પાર્લિયામેન્ટમાં આ શબ્દ હજી આ વેદનું સૂત્ર લખાયેલું છે. કયું? એકમ સદ્વિપ્રાહ બહુધા વદન્તિ. ચાલો મારી સાથે એકવાર બધા બોલો અને કંઠસ્થ કરજો. યાદ રાખજો. યાદ ન રહે તો રેકોર્ડ કરી લેજો ફોનમાં અને પછી રોજ સાંભળજો આનો અર્થ શું થાય છે. એકમ. જો પાછા બોલ્યા નહીં, બોલ્યા નહીં ને કોઈ અભિષેક. હા, તો આપણે કેટલું બોલવું? એકમ. તમને તમારા અવાજથી સંતોષ છે? તમે આ કે નાખો. તમે કેમ ગાતા નથી? અઘરું નથી પડતું ને? સમજાય છે ને હું શું કરું? બસ તો પછી ગાવ. એકમ. હા, શું કહો માં? હા, એમ તો જોરમાં બોલો ને જરા. હવે આપણી કોઈ એવી શરત થઈ નથી કે મારે એકલાય જ બોલવું. આપણો એવો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ થયો છે? હા, બધાએ બોલવાનું છે. એકમ. હજી થોડું અવાજ કાઢો, થોડું. બપોરે જમ્યા ને તમે તો કરો ને, અવાજ કરો થોડો. મને એમ લાગે ને કે જરા ગોઈમાં ગાયમાં થઈ જવું જોઈએ સાહેબ. હા, ગોઈમાં નામ એમાંથી એમ થઈ જવું જોઈએ કે ગોઈમાં નથી, ગાયમાં છે. ગાય છે બધા. હા, એકમ. હા, હવે બરોબર. કેટલું મારે બોલવું પડ્યું ત્યારે આટલું ગાયું. હવે જયારે જયારે જો કથામાં ગાય ને એના પાપ જાય. કથામાં ગાય એના પાપ જાય, પણ જે જોરથી ગાય ને એના જોરથી જાય. હા, જે જોરથી ગાય એના ન ગાય એના સીધો હિસાબ છે ને. ન ગાય એના ન જાય. પણ આટલા બધા લોકો બેઠા છે, આટલા બધા લોકો એક સાથે ગાય ને બધાના પાપ બહાર નીકળે તો જાય ક્યાં? ક્યાં જાય? બોલે આટલા બધા લોકો બેઠા છે ને આટલા બધા જોરથી ગાય ને બધાના પાપ નીકળે, જાય ક્યાં? બોલે બાજુમાં બેઠો હોય નો ગાતો હોય તો એના. તમે આવ્યા છો પુણ્ય લેવા ને કઈક બીજું લઈને જાશો. હા, એટલે બધા ગાઓ. ચાલો મારી સાથે બધા ગાઓ. સમજો. એકમ. હા, એકમ સદવિપ્રાહ. અઘરું પડ્યું? પાછું ટુકડો કરું. ચાલો ટુકડો કરું. એકમ. એકમ સદ સદ વિપ્રાહ વિપ્રાહ બહુધા
બહુધા વદંતી વદંતી. હવે બે ચરણમાં બોલશું. એકમ સદવિપ્રાહ. પુરુષોને કઈ તકલીફ છે તો ગાવ ને બાપા. હા, અવાજ ઓછો આવે છે ને પુરુષોનો. જરા સંખ્યા પણ ઓછી છે, પણ આપણે આમ તો બહુ એમ કહીએ છીએ કે અમારું ચાલે. ચાલો ને, ગાવ ને જરા જોરથી. એકમ સદવિપ્રાહ બહુધા વદંતી બહુધા વદંતી. હવે એક સાથે બોલવાનું છે આખું. એકમ સદવિપ્રાહ બહુધા વદંતી સદવિપ્રાહ બહુધા વદંતી. યાદ રહી ગયું રે તો ગાઓ. એકમ સદવિપ્રાહ બહુધા વદંતી બહુધા. કઈ નહીં, ભૂલાઈ જાય તો કઈ ચિંતા નથી, હું લખી આપીશ તમને. હું જો કોઈને મોકલી આપીશ લખીને, તમે પછી ગામમાં ફોડ. આનો અર્થ એક થાય. આનો અર્થ એ થાય કે આ જગતમાં સત્ય એક છે, એને વ્યક્ત કરવાની ભાષાઓ અલગ અલગ છે. બસ સત્ય એક જ છે. એકમ સદવિપ્રાહ બહુધા વદંતી. ઘણી બધી રીતે બોલી શકાય, ઘણી બધી રીતે વ્યક્ત કરી શકાય, અથવા તો ઘણી બધી રીતે એનો આશ્રય કરી શકાય, પરંતુ સત્ય એક જ છે. એક જ છે. બસ કોઈ કોઈને કોઈ રીતે બોલાવે, કોઈ કોઈને કોઈ રીતે બોલાવે, કોઈ કોઈને કોઈ રીતે બોલાવે. તમે કોણ છો? તમારું નામ શું છે? પોતાનું નામ વિચારી લો તો એકમ સદવિપ્રાહ કેવી રીતે થાય? પોતાનું નામ વિચારી લો. હા, વિચારી લીધું? પછી તમારા બાપુજી તમને કેવી રીતે બોલાવે છે? તમને તમારા બાપુજી કેવી રીતે, તમને તમારી માતા કેવી રીતે બોલાવે છે? આ જો ઘરમાં એક વ્યક્તિ હોય, હવે દાખલા તરીકે એક વહુ છે, વહુ હમણાં જ પરિણીને આવી છે, વહુ છે, તો એ વહુને એક સાસુ હશે, તો સાસુ એને વહુ તરીકે બોલાવશે, સસરા એને વહુ તરીકે બોલાવશે. તો શું એ વહુને એનો પતિ પણ વહુ તરીકે જ બોલાવશે? એને પત્ની તરીકે બોલાવશે. એ વહુનો એક દીકરો હશે, તો એ દીકરો પણ શું એને પત્ની તરીકે બોલાવશે? એ દીકરો એને માં તરીકે બોલાવશે. આ બોલાવવાના શબ્દો અલગ અલગ છે. વહુ એ વહુની વહુ જ છે. એમ તમે રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, બુદ્ધ કહો, જે કેવું એ કહો, એ શબ્દો બોલવાના અલગ અલગ છે. એ હકીકતમાં સત્ય ઈ સત્ય છે. એકમ સદવિપ્રાહ બહુધા વદંતી. શેરડીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? જીતેન્દ્રભાઈ, શેરડીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? હા, તમે કેમ મૂંઝાઈ ગયા? શેરડીને શેરડી જ કહેવાય ને. આ કેવો પ્રશ્ન છે? શેરડીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? હા ચાલો, શેરડીને ગુજરાતીમાં શેરડી કહેવાય, બરોબર છે. પછી શેરડીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? જરા જોરમાં. દન્ના. ગીત ગાતો હતો ને ભાઈ, કાલ ગીત ગાતો હતો. શેરડીને હિન્દીમાં ગન્ના. પછી શેરડીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? હા બરાબર બોલ્યું. કોણ બોલ્યું બેટા? શુગર કેન. બરાબર છે. પછી આ જો આગરી મરાઠા સમાજ છે, ઠીક છે ને, મરાઠીમાં શું કહેવાય? શેરડીને મરાઠીમાં ઊસ. ઠીક છે.
સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય શેરડીને? હું કહી દઉં, ઇક્ષુ. ઇક્ષુ, ઈક્ષુ. હવે તમે મને જવાબ એ આપો કે સાહેબ, તમે શેરડી કહેતા કહેતા ખાવ તો એ ખાટી લાગે, શુગર કેન કહેતા કહેતા ખાવ તો એ મીઠી લાગે, ઇક્ષુ કહેતા કહેતા ખાવ તો તીખી લાગે, અને ઊસ કહેતા કહેતા ખાવ તો જ ગળી લાગે. આવું બને ખરું? તમે કોઈ પણ ભાષામાં એ શેરડીને ઉપાડો, કોઈ પણ ભાષામાં ખરીદો અને કોઈ પણ વ્યવહારથી ખરીદો, શેરડી શેરડી છે. એમ તમે રામ કહીને પુકારો કે કૃષ્ણ કહીને પુકારો કે શિવ કહીને પુકારો કે માતાજી કહીને પુકારો, અંતમાં એ શેરડી શેરડી તત્વતઃ બધું એક છે. તત્વતઃ. એ તો ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જુજવા અંતે હેમનું હેમ બાસે. સોનામાંથી પછી મંગલસૂત્ર બનાવો કે બ્રેસલેટ બનાવો કે તમારે જે બનાવવું હોય બનાવો, એ ઘાટ ઘડાય પછી નામ અલગ આવે, બાકી સોનું તો સોનું જ છે. એમ એ જેવા જેવા રૂપ અને આકાર ધારણ કરે એવા એવા પરમાત્માને આપણે ઓળખીએ, બાકી અંતતઃ એ તત્વતઃ એક છે. હા, સ્થિત્યાદયે હરિ વિરંચી હરેતિ સંજ્ઞા, ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદ કહે છે. કામ કરે અને રૂપ ધારણ કરે તો ખબર પડે આ બ્રહ્માજી છે. કામ કરે અને રૂપ ધારણ કરે તો ખબર પડે કે આ ભગવાન નારાયણ છે. હું બહુ સીધી સાદી ભાષામાં સમજાવી દઉં લો ને સાહેબ. એક ભાઈ ઘરની બહાર નીકળે અને પોલીસના કપડા પહેરીને બહાર નીકળે તો આપણે શું સમજીએ? હા, જરા જલ્દી જવાબ આપજો મને. શું સમજીએ એને? પોલીસ સમજીએ ને. પછી એ જ ભાઈ બીજા દિવસે વકીલના કપડા પહેરીને બહાર નીકળે તો આપણે શું સમજીએ? અરે બાપા, આપણે તો કાલે એને પોલીસ સમજતા હતા, આ તો ખોટું થયું, આ તો વકીલ છે. ત્રીજા દિવસે બ્રાહ્મણના કપડા પહેરીને બહાર નીકળે તો એ ત્રિપુંડ કર્યું હોય, ધોત્યું ને સમજો, હા, ઘરમાં હોય એટલું સંગત લગાવી દીધું હોય, નીકળે બહાર તો આપણે શું સમજીએ? આપણે એમ કહીએ કે નહીં ભાઈ, આપણે એને વકીલ સમજતા હતા, વકીલ નથી, આ તો બ્રાહ્મણ છે. ચોથા દિવસે પાછો ખેડૂત એટલે હળ લઈને બહાર નીકળે તો આપણે કહીએ નહીં, આ પોલીસે નથી, વકીલે નથી, બ્રાહ્મણે નથી, આ તો ખેડૂત છે. પછી આપણે એને પૂછીએ ભાઈ, તમને 4 દિવસથી અમે જોઈએ છે, અમને ખબર નથી પડતી તમે કોણ છો? તમે પોલીસ છો, તમે વકીલ છો, તમે બ્રાહ્મણ છો કે તમે ખેડૂત છો? શું છો કહો અમને. ત્યારે એમ કે હું તો અભિનેતા છું, એક્ટર છું. જેવું એક્ટિંગ કરવાની હોય એ વેશ પહેરીને બહાર નીકળું. માણસ નથી બદલાતો, એનો વેશ બદલાય, કારણ કે એનું જે કાર્ય હોય એ પ્રમાણે એને વેશ ધારણ કરવો પડે. એવી રીતે પરમાત્મા રામકૃષ્ણ ભગવાન શંકર બનીને આવ્યા તો એના જેવા કાર્ય છે ને એ રીતે એને વેશ ધારણ કરવો પડે. એ વેશ બદલાય છે, માણસ નથી બદલાતો. અને એનું નામ સત્યમ પરમ ધીમહિ. પરમાત્મા એક છે. અત્યારે શું થયું? પરમાત્માને વેચવાની ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ કે તમારો ભગવાન આમ ને અમારો ભગવાન આમ, તમારા ભગવાનમાં આટલો પાવર ને અમારા ભગવાનમાં આટલો પાવર. એને તો ખેંચી નાખવો જોઈએ દરિયામાં. જે તમને આવીને એમ કહે ને કે અમારા ભગવાનમાં વધારે પાવર છે ને તમારા ભગવાનમાં ઓછો, એને પકડીને ગામમાં બાંધી દેજો, પીપળાની હારે. ખાવાનું આપવાનું, હા, પાણી આપવાનું, પણ છોડવાનું નહીં, બાંધી રાખવાનું. ભગવાનના નામ પર ભ્રાંતિઓ કેટલી ચાલે છે. નહીં, ભગવાન એક છે. એકમ સદવિપ્રાહ, એક છે. અને એક છે ને એટલે જ ઈશ્વર કહેવાય છે. અનેક હોત ને તો ઈશ્વર ન કહેવાય. 2 હોત 4 હોત તો એવું થોડું છે કે ભાઈ આ ભગવાન આપણું આ કામ કરે ને આ ભગવાન આપણું આ કામ કરે એટલે આ ભગવાનને આ. ના સાહેબ, ભગવાન એક છે. જેવા કામ માટે એને જેવા રૂપ ધારણ કરવાની ઈચ્છા અથવા તો ફરજ પડે એવા રૂપ ધારણ કરે. ભગવાન બહુરૂપી છે. બહુરૂપી. હા, બહુરૂપી એટલે છેતરવા વાળા બહુરૂપી નહીં, ઓલા માયાવી બહુરૂપી નહીં. એને જેવા જેવા રૂપ ધારણ કરવા હોય એવા એવા રૂપ ધારણ કરે.
એ તો મથુરામાં મોહન, ગોકુળમાં ગોવાળિયો, એ મોહન કહે. મથુરામાં મોહન, તું ગોકુળ ગોવાળિયો. દ્વારિકાના રાજા રણછોડ. સત્ય એક છે અને વ્યક્ત કરવાની ભાષા. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન વ્યાસ લખે છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરીને મારા ગ્રંથનો આરંભ કરું. જો રામાયણમાં છે ને સત્યને ધર્મ કહ્યો, જ્યારે ભાગવતમાં સત્યને ધર્મ નથી કહ્યો, ભાગવતમાં સત્યને જ ભગવાન કહે છે. रामायण की एक चौपाई देखिए, सत्य क्या है. આ જગતમાં ગોસ્વામી જી કહે છે સત્ય સમાન બીજો કોઈ ધર્મ નથી. આ દ્રષ્ટિ ભાગવતમાં ભગવાન વ્યાસની દ્રષ્ટિ શું છે? ગોસ્વામીજી કહે છે સત્ય સમાન બીજો કોઈ ધર્મ નથી, અને ભગવાન વ્યાસ કહે છે સત્ય સમાન આ જગતમાં બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી. એટલા માટે ક્યારેક ક્યારેક ગોપાલ મારી વ્યાસપીઠ એમ કહેતી રહી આ સંસારને કે શ્રીમદ ભાગવત એ ચરમ સત્યની વાત નથી, પરમ સત્યની વાત છે. जहां से परम सत्य पकड़ा जा सकता है. જે સત્યથી આ સૂર્ય દૈદીપ્યમાન છે, પ્રકાશિત છે, જે સત્યથી ચંદ્રમા શીતળતા આપણને આપે છે, જે સત્યથી આ પૃથ્વી નિરંતર ફરતી રહે છે, જે સત્યથી આ જગતમાં આપણો જન્મ થયો છે, જે સત્યથી આપણી સાર સંભાળ લેવાઈ રહી છે, અને અંતમાં જ્યારે સમય આવશે ત્યારે જે સત્યથી આ બધું વિલય થઈ જશે, सब मिट जाएगा. परिवर्तनशील है ये जगत, जगत है था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं. ईश्वर थे, ईश्वर है और ईश्वर ही रहेंगे. सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा. जगत भले देखाय છે નહીં, હા, એટલા માટે જગતનું એક નામ છે માયા. ભાસે બસ, લાગે કે કંઈક છે, હોય કંઈ નહીં. જૂઠેવું સત્ય. સ્વામીજીએ બહુ સુંદર એક રામાયણમાં બહુ સુંદર એક સિદ્ધાંત મૂકી લીધો આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ. જૂઠેવું સત્ય જાહી નહીં જાને, જાહી નહીં જાને. जिमी भुजंग बीनु रजु पहचाने, जिमी भुजंग बीनु रजु पहचाने. તમને એક નાનો પ્રશ્ન પૂછું, એક નાનો પ્રશ્ન પૂછું તમને, જરા મારી બાજુ આમ આમ મારી સાથે પૂછો. તમને એક નાનો પ્રશ્ન પૂછું, બહુ સીધો સાદો સહેલો પ્રશ્ન છે, તમે જવાબ આપજો. અંધારામાં તમે જતા હો અને દોરડું પડ્યું હોય તો તમને શું દેખાય? શું દેખાય? દેખાય પડ્યું છે શું? દોરડું. તમને શું દેખાયું? જીમી ભુજંગ બીનુ રજુ પહેચાને, જીમી. આ રજો સર્વ ન્યાય છે જગતગુરુ આદિ શંકરાચાર્ય. હા, રજુ પહેચાને. જેમ રજ્જુ, રજ્જુ એટલે દોરડું. જેમાં આપણને અંધારામાં સાપ લાગે. હવે તમે મને જવાબ એ આપો રાજેશભાઈ કે છે દોરડું, સાપ નથી, પણ અંધારાના કારણે આપણને શું દેખાયું? સાપ. તો એ સાપ દેખાવાના કારણે આપણામાં શું થયું? ગભરાટ થઈ ગઈ, પરસેવો થઈ ગયો, હાર્ટબીટ
વધી ગયા, હૃદયના ધબકારા વધી ગયા, માણસ આમ તેમ ભાગવા લાગે, માણસના પ્રેશર આય. જો સાહેબ ઓબ્જેક્ટ ખોટું છે, ત્યાં સાપ છે નહીં, પણ આપણને દેખાયું અને એના કારણે આપણે ગભરાઈ ગયા. હવે સંસારનું પણ આવું છે. અંધારાના કારણે આ સંસાર આપણને સાપ જેવો દેખાય છે. હકીકતમાં એ સાપ છે નહીં, પણ આપણને ગભરાવે છે. જીમી ભુજંગ રજુ જૂઠે જૂઠું સત્ય દેખાય, જે છે નહીં એને આપણે સત્ય માની લઈએ, એટલે આ બધું શરૂ થાય. જે અનિત્ય છે એને આપણે નિત્ય માની લીધું, જે વ્યક્ત છે એને અવ્યક્ત માની લીધું. એ વેદાંત. હકીકતમાં અવ્યક્ત તો માત્ર પરમાત્મા છે, વ્યક્તાવ્યક્તમ. ભાગવત પણ કહે છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા પણ કહે છે કે જેને વ્યક્ત ન કરી શકાય, ધારો તો પણ જેને વ્યક્ત ન કરી શકો એ ઈશ્વર છે. કારણ કે એનું નામ છે અવ્યક્ત. જેનું ચિંતન ન કરી શકો ઈ ઈશ્વર છે, એટલા માટે એનું નામ છે અચિંત્ય. ચિંતનમાં ના આવે ઈશ્વર. જો ઈશ્વર ચિંતનમાં આવી ગયા તો એને ઈશ્વર કહેવાય નહીં. જરા અઘરું પડશે, પણ જરા હું હજી સહેલું કરું છું. જરા ધ્યાન આપજો બાપા. અઘરું પડશે, પણ મારે પ્રયાસ કરવો છે. આપણી વચ્ચે બેસીને પ્રયાસ કરવો છે કે હવે આ બધી વસ્તુઓ સમજવાની જરૂર છે. દ્વંદ્વ નીકળી જશે. આ બધી વસ્તુઓને સમજવાની જરૂર છે મારા. અને વ્યાસપીઠનું કામ છે, ફરજ છે, કર્તવ્ય છે કે વ્યાસપીઠ આ બધી વાતો કરે. નીકળ્યા રાસ રમાડીને નહીં જાય. જે દોરડું આપણને સર્પ દેખાય, ત્યાં સર્પ છે નહીં, પણ આપણે એને સર્પ માની બેઠા અને ગભરાઈએ છીએ. એમાં જગત નિત્ય છે, અનિત્ય છે. આ જગત રહેવાનું નથી, હતું નહીં, છે નહીં અને રહેવાનું પણ નથી. સૂર્ય છે ને, આ સૂર્ય કેવડો મોટો છે, અત્યારે કેવી ગરમી આપે છે ખબર છે? અહીંયા બેસો તો ખબર પડે તમને. ક્યાંક થી થોડી હવા તો આ તો બે એમને મૂક્યા છે, કાંઈ કામના નથી. ખાલી તમને તમારા સંતોષ આટું કે બરોબર, પણ અહીંયા આવો તો ખબર પડે. સૂર્ય ભગવાન અત્યારે કેટલા દૈદીપ્યમાન છે, કેટલા. એ સૂર્ય પણ એક દિવસ વરાળ થઈને ઉડી જશે. રોજ સળગે છે, રોજ ઘટે છે. વિસ્ફોટો થતા એ સૂર્ય રોજ ઘટે છે. 1 કરોડ વર્ષે, 2 કરોડ વર્ષે, 5 કરોડ વર્ષે આ સૂર્ય પણ એક દિવસ આમ દિવાસળી કેમ ઓલવાય? નિત્ય તો કોઈ નથી, પરિવર્તનશીલ છે. નિત્ય એક પરમાત્મા છે જે રહેવાય છે. જીમી ભુજંગ બીન રજુ પહેચાને. જેમ આપણને દોરડું સર્પ દેખાય ને આપણને ગભરાવે છે, એમાં સંસાર પણ આપણને ગભરાવે છે. યસ, આપણને એમ લાગે કે આપણે સંસારમાં છીએ, સુખી છીએ, પણ આ જગતમાં હાથ ઊંચો નહીં કરતા, પોતાના હૃદય પર હાથ મૂકીને બધા વિચારી લેજો, આ જગતમાં સુખી કોણ છે? કોણ છે? હા, એ તો આપણે બધાની સામે હસીએ છીએ, ફોટો સારો આવે એટલા માટે. ઓલો ફોટોગ્રાફર ભાઈ છે, હું નામ ભૂલી ગયો તમારું, શૈલેષભાઈ એમ કહે ને, સ્માઈલ કહે ને, બધા પોતાની 32 ઉભા થઈ જાય. કેમ? ફોટો સારો આવે.
પણ શું અંદરથી કોઈ હસે છે ખરું? બધાને કઈ ને કઈ પરિતાપ છે, બધાને કઈ ને કઈ ચિંતા છે, બધાને કઈ ને કઈ લાગ્યું છે. શું કામ? એ સર્પ નથી, એ દોરડાને સર્પ માની લીધું છે. અંધારાના કારણ ઉસકા નામ હે માયા. એ પરમાત્માની માયા છે, આપણને જોડી રાખ્યા છે બાપુ. ખેતરમાં પશુ પક્ષી માલને નુકસાન ન પહોંચાડે, આપણા પાકને નુકસાન ન પહોંચાડે એટલા માટે ખેડૂતો શું કરે ખબર? એક વાંસ ખોડે, એમાં એક આડો વાંસ બાંધે, એના પર એક માટલું મૂકે, એને ઘાસની બે પૂળી બાંધે અને પછી એને ફાટેલું શર્ટ પહેરાવે અને શું કહેવાય? જરા જોરમાં, ચાડિયો. હવે મને જવાબ ઈ આપો કે ચાડિયાથી બીવે કોણ? તમે બીવો કે પશુ પંખી બીવે? કોણ બીવે? તમે કેમ નથી બીતા એનાથી? તમે કેમ નથી બીતા એનાથી? હા બેટા, તું બીવે? એ ચાડિયાથી બીવે? નહીં બીવે. શું કામ ન બીવે? હા માં, આપણને ખબર છે કે આપણે બનાવેલો છે, બરાબર છે ને? તો પશુ પંખી શું કામ બીવે? એ લોકોને ખબર નહીં મળે કે આ શું છે, બરાબર ને? બસ સંસારનું એવું છે, આપણે એને બનાવ્યો નથી એટલે આપણે એનાથી બીએ છીએ. બાકી સંસાર ચાડિયાથી વધારે બીજું કાંઈ નથી. जिमी भुजंग रजू पहिचाने. હવે जिमी भुजंग बीनु रजू पहिचाने. હવે તમારે એનાથી છૂટવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ? ત્યાં સર્પ, આપણે જે સર્પ માની બેઠા છીએ એ સર્પ નથી અને એ દોરડું છે, એ ખબર પડી જવી જોઈએ આપણને. જ્યાં સુધી ખબર નહીં પડે ત્યાં સુધી તો આપણે ગભરાશું ને એનાથી. એકવાર ખબર પડી ગઈ કે અરે રે આ સર્પ નથી, આ દોરડું છે, પછી એનો ભય રહે ખરો? તો એ ખબર પડે એની માટે શું કરવું જોઈએ? અંધારું છે, ઘોર અંધારું છે ને એમાં આપણને દોરડું સર્પની જેમ દેખાય છે. હવે એ સર્પ નથી, દોરડું છે, એ સમજવા માટે, એ જાણવા માટે શું કરવું જોઈએ? બોલો બોલો બોલો. બેટરી. એ બેટરી થી કોઈ પ્રકાશ કરી દે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે અરે રે આ ખોટા ગભરાતા હતા આપણે. આ ગભરાવાની વસ્તુ નથી. આપણે જેને સાપ માનતા હતા એ તો દોરડું છે. એમ સદગુરુ આવીને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપણામાં કરી દે એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે આ સંસારથી આપણે ખોટા બીતા. બંધો ગુરુપદ કંજ કૃપા સિંધુ નર રૂપ હરિ મહા મોહતમ પુંજ જાસુ વચન રવિ કરનિકર. રવિ એટલે સૂર્ય, સૂર્યનું કિરણ, જેના શબ્દો સૂર્યના કિરણ છે. હા, બેટરી કરી જાય આપણા પથમાં. આમ બે બટાવે બેટરી, એ ત્યાં પગ નહીં મૂકતો. શું કામ?